आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ फलम तस्मै ओम भक्तहस्तपुष्पं भक्तरिक्मो विधिरसमः प्रभाप्रसन्नभरस्वभासी अस्यदस्मः तन्नादन्ते प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नादन्ते प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नादन्ते प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नादन्ते प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नादन्ते प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा 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 पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः మేడం రావండి మేడం
प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो नन्दः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय नन्दः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दः प्रचोदयात् स्वाहा जनाद विद्महे कन्यकुमार धीमहि जनाद विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा यायनाय विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा यायनाय विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा जनाद विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा यायनाय विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा जनाद विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा यायनाय विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा यायनाय विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे कन्यकुमार प्रचोदयात् स्वाहा यायनाय विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा यायनाय विद्महे कन्यकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमः नेत्राणां पतये
सूतादाहन्तादमनानां पतये नमः स्वाहा स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः स्वाहा ॐ नमो मन्त्रण्यवाणिजातकक्षाणां पतये नमः स्वाहा पन्तये वस्कृतायौषधीनां पतये नमः स्वाहा ॐ नम उच्चैर्घोषाय खण्डयते भक्तीनां पतये नमः स्वाहा वेदाय धावते सत्मनां पतये नमः ॐ नमः सहमानाय विजातिनां जातिनीनां पतये नमः स्वाहा भागनिजं शङ्गिनेस्तेनानां पतये नमः ॐ नमो निषङ्गिनेषु धीदेवस्कराणां पतये नमः स्वाहा ॐ नमो निचैरवे परिचारारण्यानां पतये नमः स्वाहा नमस्कृताभ्यो नमस्कृताभ्यो पतये नमः स्वाहा ॐ नमो श्रीभ्यो नमस्कृताभ्यो पतये नमः स्वाहा शर्म यच्छद्विमनः स्वाहा विश्वगङ्गत्वसुगङ्गिवानं मृगन्नभेमुपहत्वमग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निपपन्तु सेना स्वाहा परिणो रब्दस्य हेतरवृणत्वपरित्येहस्य धर्मधर्भाजोः यास्ते सहस्रकं हेतयोन्यमस्मन्निपपन्तु ता स्वाहा सहस्राणि सहस्रथा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीतासाम् तासामीशानो भरवःपराचीनामुखाग्रस्वाहा सहस्रसाय रुद्रादिभूम्या तेषागौ स्वयोजने वदन्तागन्वसि स्वाहा अस्मिन् महत्यं नवेन्दरिक्षे भवाधीन् तेषागं सहस्रयोजने वदन्तागन्वसि स्वाहा देवाश्रुतिगन्धाश्र तेषागौ सहस्रयोजने वदन्तागन्वसि स्वाहा तेषागं सहस्रयोजने वदन्तागन्वसि स्वाहा नमो
नमस्ते नामयं तदेयं विश्वाश्च नाग्नेश्चिदं भोरिं भेदधार स्वाहा नमोऽग्रे भेदेन्तरिक्षेदेशानाभिषवस्तेभ्यो दशप्राचीर्दशरक्षणादशपदेचेर्दशोदेचेर्दशोर्धमास्तेभ्यो नमस्ते नामयं तदेयं विश्वाश्च नाग्नेश्चिदं भोरिं भेदधार स्वाहा नमोऽग्रे पद्भ्यागं शोत्रोदाजपस्वाहा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतां खान्द्रस्याग्निश्च प्राणात् वायुर्जायत स्वाहा ॐ नाभ्यासेदन्तरिक्षं शीर्ष्णोत्स्वयं देवेमभक्वदे श्रीरमादेवी दहतां स्वाहा स्थितां हिरण्यप्राकारामात्रां ज्वलन्तीं दृष्टां तत्पजन्तीं प्रजाभूता गजसम्भवकर्तमकर कर्तमेन प्रजाभूता भजसम्भवकर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा सिद्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा आर्द्रां पुष्करिणीं भट्टं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा आर्द्रायः कर्णे यष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः स्वाहा तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गागोदास्तोश्वान् विन्देयं पुरुषारहं स्वाहा यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः सनः परषदति दुर्गाणि विश्वानामेव सन्धन्दरितात्यग्निः स्वाहा अग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाय कुङ्कुमवर्णाय कुक्कुटध्वजाय हरीं फट् स्वाहा ॐ
చెప్పండి. శరవణ భవ సుబ్రహ్మణ్యాయ ఇదం నమమా. ఇప్పుడు దత్తాత్రేయ మాలామంత్రం చేస్తున్నాం మరి. ఓం దత్తుడు పిలవగానే ఎదురుగుండా చుంచుంటాడు ఆయన. స్మరణ మాత్రం చేసి వస్తుంటాడు. దత్త అనుకుంటూ చేయండి. ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ స్మరణ మాత్ర సంతుష్టాయ మహాభయ నివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ. స్వాహ అన్నప్పుడు వేయాలి. మహాజ్ఞానప్రదాయ చిదానందాత్మనే బాలోన్మత్త పిశాచ వేషాయ మహాయోగినే అవధూతాయ అనసూయానందవర్ధనాయ అత్రిపుత్రాయ సర్వకామఫలప్రదాయ ఓం భవబంధ విమోచనాయ ఆం సాధ్యబంధనాయ హ్రీం సర్వవిభూతిదాయ క్రోం సాధ్యాకర్షణాయ ఐం వా శ్రీపాద శ్రీవల్లభ నృసింహ సరస్వతి శ్రీ గురు దత్తాత్రేయాయ ఇదం నమః. మనం ఇప్పుడు కక్కటి అని ఆవాహన చేసాం కదా, దీనంతా రక్షణని ఆ దేవతకి మాలామంత్ర హవనం చేస్తున్నాం. సింహారూఢాతి కృష్ణ త్రిభువన భయగుద్రూపముగ్రం వహంతి జ్వాలావక్త్రావసాన నవవసుయుగం రక్షాం కురు స్వాహా. హ్రీం హ్రీం ఓంసః హ్రీం ఓం సౌం వాం రాం ఝాం మాం సాం రక్షాం కురు స్వాహా. ఓం 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 హ్రీం రక్షాం కురు స్వాహా. విద్యారాజ్ఞి త్రైలోక్యవశంకరీ సర్వభేదాపహారిణి భగవతి కరిష్యతి గారిష్యతి తాం సర్వాన్ యేషాం నివర్తయిత్వా పాత్రకాయ వస్త్రే స్వాహ అల్పనాయితం పదవేన్మంత్రం సహస్రపదాధికారః పుత్రాశుద్ధమనుర్వంతే ప్రయోగే సుసంగతమేదు గ్రహభూతానకావిష్టం సిద్ధ్యేన్మంత్రం జపన్నారైః సదాహే ప్రగుతం యంత్రం ప్రాతకాధనం స్వాహా. స్వరూపిణి సర్వదేవత స్వరూపిణి. ఓం హ్రీం హరివర్కడవర్కడాయ స్వాహా. ఓం హ్రీం హరివర్కడవర్కడాయ స్వాహా. భూతగ్రహబంధనాయ ప్రేతగ్రహబంధనాయ విషాదగ్రహబంధనాయ శాకినీగ్రహబంధనాయ కాకినీగ్రహబంధనాయ బ్రహ్మాస్త్రగ్రహబంధనాయ బ్రహ్మరాక్షసగ్రహబంధనాయ చోరగ్రహబంధనాయ ఏహి ఏహి ఆగచ్చ ఆగచ్చ వేషయ వేషయ మమ హృదయ సత్యం కథయ కథయ వ్యాఘ్రముఖం బంధయ బంధయ సర్పముఖం బంధయ బంధయ రాజముఖం బంధయ బంధయ సభాముఖం బంధయ బంధయ శత్రుముఖం బంధయ బంధయ. తర్వాత అహం విష్ణురుక్రమం బ్రహ్మాణమత ప్రజాపతిం దధామి స్వాహా. అహం దాధామి ద్రవీణం హవిష్ణాత్సుప్రామ్యే యజమానాయ దందతే స్వాహా. దేవా బ్రువన్ నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః. నమః ప్రగత్యై భద్రాయై యథా ప్రణతాస్పదాం కాళరాత్రీం బ్రహ్మస్తుతాం వైష్ణవీం స్కందమాతరం సరస్వతీమదిత్యా స్వాహా. అధిపరిషదనిష్టదక్షయా విహితాతమ తాం దేవాం వదాయంత భద్రామృతబంధవసూక్షేషా విశ్వమాతాది దిగ్జోం స్వాహా. ఏషాత్మశక్తిః ఏషా విశ్వమోహిని పాశాంకుశధనుర్బాణధరా ఏషా శ్రీమహావిద్యా ఏవం వేద శశాకంకర విస్వాహా. నమస్తే అస్తు భగవతి మా. కావాలి అంటే
కొంచెం జరుగు గణపతి కింద పెట్టండి. సినిమాలో జరుగుతుంది. వైరింగ్ ఒకటి పెద్ద ఉంటే సరిపోతుంది. అంటే ఆ బోర్డు పెద్ద వేరు పెద్ద ఉంటుంది కానీ బోర్డు పక్కన పెట్టుకుంటాం. ఆ బోర్డు పక్కన పెట్టుకొని వేడి స్టార్ట్ చేస్తాం. గురువారం ఇక్కడ తీసుకోండి. గురువారం ఈ పండుగకి అటు రావా మేము అటు వెళ్ళిపోమా. ఓకే అట్లా నువ్వు అనే ఉండి ఇక శ్రీపతి నువ్వు అనే ఉండు ఇక ఓ రారు ఇక్కడ ఓ రారు అప్పుడు అయ్యారు జర మీరు అట్లా మొత్తం కవర్ కింద పెట్టి అట్లా కవర్ కింద పెట్టి అట్లా
సికందర్ల ఎవరి కింద పెట్టిద్దరు కలిసి పోయింది ఒక చేతులు ఎవరి కింద పెట్టి అటు నుంచి రాని మీరు అడ్డం రాకండి సార్ 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 నువ్వు కొద్దిసేపు అందరూ అయిపోయినాక రా నిమ్మలంగా నీట్గా తీసుకోవచ్చు నిమ్మలంగా వస్తుంది పట్ల ఒకటి అక్కడ నుంచోబెట్టు పట్ల అక్కడ వాళ్ళు ఉండే సరే రైటింగ్ జరిపింది అమ్మ ఆడంగరండి ఆడంగరండి సార్ 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 ఏమైనా లాస్ట్ పోయినాక రండి ఓం నమః శివాయ 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 మీరు ఫోటో తీయాలన్నా నిమ్మలా ఉంటుంది లైవా దేవుడు ఏమనలే ఇప్పుడు కింద ఉన్నాయి పట్ట కింద ఇలా జలావాసం ఇలా ధాన్యవాసం సార్ 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 నడుస్తుంది ఇక్కడ వికలంగా రండి నీడ వెళ్ళండి సార్ అందరూ పోయాలి కదా ఒక నిమిషాలు ఒకరిలో పోస్తేనే పోసినట్టు లేకపోతే ఏం లేదు మేము మంత్రం చెప్తే మీరు పోసినట్టు లేకపోయాలి అందరూ తల్లిలు పెద్దలు వినండి మీరు మాకు చెప్పాలి కానీ మాతో చెప్తున్నట్టు కాదు కదా పెద్దవాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు కాస్త ఇక్కడ వరకు మా మాట్లాడండి ఒకరి తర్వాత ఒకరు పోయండి ఇంకో మారాలి సామాన్ టికెట్ అయిపోయింది లైవ్ రికార్డ్ అయిపోయింది లైవ్ పెట్టాను ఈ దగ్గరికి యంత్రాలు వస్తున్నాయి. నేను మైక్ పట్టుకున్నప్పుడే మైక్ పనిచేయదు. మైక్ వేరే ఉన్నది.
మీ దగ్గరికి యంత్రాలు వస్తున్నాయమ్మా. ఒక పల్లెల్లో పంతులు గారు యంత్రం తీసుకొని వస్తున్నారు. అందరూ ఒకసారి తాగి నమస్కారం చేసి మీ దగ్గరికి ఒక పంతులు గారు యంత్రాల పల్లెలు తీసుకొని వస్తున్నారు. ఏదైనా అవకాశం ఉంటే హిరణ్య ద్రవ్యం అంటే నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ యంత్రము ఆ దక్షిణ రేపు శివలింగం కింద పెట్టడం జరుగుతుంది. కిందికి మీ దగ్గర ఉన్న ద్రవ్యం హిరణ్య ద్రవ్యం అది బుద్ధిలో కూర్చోడం కాదు, తిరిగేసా కవర్ ఉంటే కవర్ తీసుకుని బియ్యం पार्वती पतये हर हर महादेव हर भवानी रामलिंगेश्वर स्वामी भगवान की ఎంతో వైభవోపేతంగా భవానీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ప్రతిష్టా మహోత్సవము రేపటితో సమాప్తమవుతుంది. ఈ పూట ధాన్యాధివాసంతో కార్యక్రమం సమాప్తమవుతుంది. నిన్న చెప్పినట్టుగా అమ్మ ఒక్క 2 నిమిషాలు మాట్లాడకండి, 2 నిమిషాలు. పాము ఉదయం నుండి చాలా శ్రమ పడ్డారు, పాము ఊళ్ళంతా తిరిగొచ్చారు. ఒక్క 2 నిమిషాలు నిన్న మనం అనుకున్నాము. అయ్యగారులు అనేకమైనటువంటి మంత్రాలు చెప్తున్నారు, మనకేమో మంత్రాలు రాకపోయి ఏం చేయాలి మరి మనము? 2 నిమిషాలు ఆ భగవన్నామ స్మరణ, నామ సంకీర్తన, చిన్న చిన్న పదాలతోటి భజన చెప్తాము. మనందరం కూడా చెప్పాల్సినటువంటి భజనలే, చిన్న చిన్న పదాలు. దయచేసి మాట్లాడకండి, ఉన్నంతలో గట్టిగా చెప్తారు. నేను పొద్దున అనుకున్నాం మనం ఎన్ని సార్ చిన్నగా మాట్లాడకండి, మాట్లాడొద్దు దయచేసి. నిన్న మనం అనుకున్నాం 84 లక్షల జంతువుల్ని భగవంతుడు సృష్టించాడు కదా. దాంట్లో ఎన్నో జన్మల పుణ్య విశేషం కలిగితే తప్పితే మనకి మానవ జన్మ రాలేదు. కాబట్టి పూర్వకాలంలో కబీర్ దాస్ తెలుసు గారు మనందరికి కూడా కాశీనగరంలో ఉంటుండే. ఆయన సాయంత్రం కాగానే అందరిలో 10 మందిని కూర్చోబెట్టుకొని రామాయణం గురించి చెప్తున్నాడు. మా ఊర్లో ఆ ఊర్లో బాగా డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాడు ఆ దారిలో పోతూ ఉంటే రోజు అనుకుంటుండే, మీరు ఒక్కడికి కూర్చోకుండా అనవసరంగా అనేకమైనటువంటి అందరూ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పి అనుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు. 2 నిమిషాలు రాత్రి నుండి మనం చేద్దాం ఉన్న పూజలు ఉన్నాయి. మన శివరాత్రి దాకా ప్రస్తుతం మనకి మనం పిలిచిన విఠల 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 నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి. వెళ్ళి రాముడి గురించి నీకు కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్తాను, వింటావా అని అడిగిందట. అనేటప్పటికి వాడికి మన డబ్బులునే అహంకారం. వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు, నెక్స్ట్ పోతానేమో అనుకుంటే ఇంకా మర్చిపోతాను, మళ్ళీ వస్తూనే ఉన్నాడు. ఇంకో ఆయన దాచిపెట్టాలి రేపటి దాకా. రేపటి గురించి ఎందుకు, రేపటి వరకు బతుకుంటామని ఏం చెప్పి ఆశ్చర్యత. రేపు బతుకుంటామని ఎవరైనా నమ్మకం ఉందా? ఎవరికైనా నమ్మకం ఉందా? పొద్దుటి వరకు నేను బతుకుంటా అనేటువంటి నమ్మకం ఎప్పటికైనా ఉంటే ఒకటి చేయొద్దండి. ధర్మరాజు దగ్గరికి విషయం నీకు తెలిసింది కదా, నీకంటే గొప్పవాడు ప్రపంచంలో ఎవరూ లేడు అన్నయ్య అనేటప్పటికీ ఉంది. కబీర్ దాసు ఆయన మర్చిపోలేదు పాపం, థర్డ్ ఇయర్ రమ్మన్నాడు కదా. 3వ సంవత్సరం కూడా పోయేటప్పటికి అప్పటికి ఏమైపోయిన వాడు
చచ్చిపోయి ఎద్దుగా ఉంటాయి. కబీర్ దాసు కనబడేటప్పటికీ ఆ ఎద్దు రూపంలో ఉండేటువంటి వారికి అర్థమైంది, మహాత్మా నువ్వు మంచి విషయం చెప్తా అన్నప్పుడు నేను వినలే, ఇప్పుడు ఏమైనా కాస్త మంచి విషయం చెప్తే నేను వింటాను అంటే అన్నాడు. పూర్వజన్మలో నువ్వు ఏ జన్మలో ఉన్నావు? ఏ జన్మలో ఉన్నావు? మనిషి జన్మలో ఉన్నావు. 4 విషయాలు చెప్తే నీకు ఒక్కడన్నా ఎక్కుతుండే. ఇప్పుడు ఏ జన్మలో ఉన్నాం మనము? ఆ ఎద్దు జన్మలో ఉన్నాం. కాబట్టి నీకు ఏం చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు, అనుభవించు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయినాడు. అందుగురించే ఏదైనా సరే మంచి విషయాలు మనం వినేసినటువంటి గ్రహణం మాత్రమే ఉంది, భగవంతుడు మనకు మాత్రమే ఇచ్చాడు. కాబట్టి మళ్ళీ రేపు రాత్రి నుండా మనం పిలిచిన వర్రా గోపయ్య గారికి ఫోన్ చేస్తే వాడు వస్తాడా? వర్రా ఇక పెళ్లిలో వ్రతాలో ఏదో ఒకటి వస్తాడు తప్ప మిగతా దానికి రాదు. కాబట్టి ఉన్నటువంటి సద్వినియోగం చేసుకుందాం. 2 నిమిషాలు పాపం మీకు కూడా 9 అవుతుంది పాపం, ఈ పాటికి హాయిగా టిఫిన్ చేసి టీవీలో ముందు కూర్చుంటుండే మనం. 2 నిమిషాల్లో హారతి అయిపోతుంది. చిన్న భజన చెప్తా. హర హర శంభో గిరిజా బంధో, హర హర శంభో గిరిజా బంధో, శివ శివ శంకర భూతపతే, శంకర భూతపతే, కాశీపతే వారణాసీపతే, వారణాసీపతే, గంగా జటాజూట గౌరీపతే, గంగా జటాజూట గౌరీపతే, అరుణాచల శివ 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 అరుణాచల అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచల శివ 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 అరుణాచల జయ జగదంబ జయ జగదంబ జయ జగదంబ జయ జగదంబ జయ జగదంబ జయ జగదంబ నారాయణ హరి 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 నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ విఠల 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 నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ హర. ఇప్పుడు చేసిన కూడా ధాన్యాధివాసము అంటారు. నిన్న చేసిందేమో జలాధివాసం. ఎందు గురించి చేయాలని నిన్న పొద్దున చెప్పాను. ఒక చిన్న రాయిని బొమ్మలాగా తయారు చేయాలి, అమ్మలాగా తయారు చేయాలి అంటే దాన్ని ఎక్కడము తొక్కడము చెక్కడం ఇవన్నీ చేస్తారు. ఆ దోషమంతా కూడా పోవడానికి నీళ్ళలో పెట్టడం ద్వారా ఆ దోషమంతా కూడా పోతుంది. ఇప్పుడు చేసినటువంటిది ధాన్యాధివాసము, శయ్యాధివాసము, ఫలపుష్ప అధివాస. ఎందు గురించి చేయాలి అంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా దేవుడు ఉంటాడు. నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా మనము 33 కోట్ల మంది దేవతలు ఒకరి గారి కదా. ఆ విషయం మనకు తెలియదు, పక్కదాంట్లో ఉన్నాడో లేదో తెలియనటువంటి మతాల్లోకి మనం కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉన్నాం. ప్రతి దాంట్లో కూడా భగవంతుడు చూసేటువంటి గొప్పదైనటువంటి సంస్కృతి మన హిందూ ధర్మం. అందుగురించి హిందువులు చెప్తారు కంకర కంకరమే శంకర హే. ప్రతి ఒక్క ఇసుక రేణువులో కూడా భగవంతుడు చూసేటువంటి గొప్పదైనటువంటి ఏదైనా ఉంది అంటే కనుక అది నా యొక్క సనాతన ధర్మం.
తెల్లారు వేస్తే పువ్వులతో దేవుడికి పూజ చేస్తాం. మరి పువ్వుకి పూజ చేయాలి కదా, ఎట్లా? బతుకమ్మ రూపంలో పువ్వుకి పూజ చేయాలి. రోజు మనము ముగ్గులు వేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంటి ముందు ఎవరైనా ముగ్గులు వేస్తురా? దేంతో? చాక్ పీసులతో కదా. ఇంకా బాబు చాక్ పీసులతో వేస్తారు. ఇంకా హైదరాబాద్ లో చాలా చోట్ల, హైదరాబాద్ మా ఇంట్లోనే ర్యాంప్ ఉందా, నేను మా ముగ్గే ఇచ్చిన కలర్ పెయింటింగ్ తో పర్మనెంట్ ఉంటుందని. పూర్వంలో మన వాళ్ళు బియ్యం పిండితో ముగ్గు వేయమంటుండే. ఎందు గురించి బియ్యం పిండితో ముగ్గు వేయడం? ఆ ముగ్గు వేయడం ద్వారా పక్షులకి ఆహారం ఇచ్చినటువంటి భావన. అక్కడ బియ్యం పిండి వేస్తే పక్షులు వచ్చి తింటాయి. ఆ రూపంగానైనా సరే మనము పక్షులకి ఆహారం పెట్టినట్టుగా ముగ్గు వేయడానికి. ఇప్పుడు మనం చాక్ పీసులు వేస్తున్నాం, రాత్రి 4 పొద్దున్న రాస్తున్నాం తెల్ల తొందరగా కనబడడానికి. ఏది చెప్పినా సరే సనాతన ధర్మంలో మామూలుగా చెప్పలేదు. ప్రతి ఒక్కదానికి ఏదో ఒకటైనటువంటి కారణంతో చెప్పారు. మరి ఆ రాయిని కూడా మరి చెక్కుతారు కదా, ఆ రాయిలో కూడా ప్రాణం ఉంటుంది. ఆ రాయి ఏడుస్తుంది. ఆ రోదన ప్రతిధ్వన్వాది ఆ దోషం పోవడానికి. అట్లాగే బొమ్మగా ఉన్నటువంటి ఆ విగ్రహం అమ్మగా తయారు కావడానికి ఇదంతా మనం చేసేది. ఎప్పుడైనా చూసిరా? రావి చెట్టు కింద కానీ వేప చెట్టు కింద కానీ పడుకుంటే నీళ్లు కారుతూ ఉంటాయి. చూసిరా ఎప్పుడైనా? చెట్టు కూడా ఏడుస్తుంది, చెట్టుకు కూడా నీళ్లు కారుతాయి. ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ప్రాణం ఉంటుంది. ఆ బొమ్మ కాస్త అమ్మగా తయారు కావడానికి ఇదంతా చేసేటువంటి అధివాసం. రేపు పొద్దున 11:30కి ముహూర్తంతో మనకి కార్యక్రమం అయిపోతుంది. రేపు ఉదయం కూడా అందరూ 9 గంటల వరకు దేవాలయం దగ్గరకు వచ్చేస్తే కనుక రాగానే మళ్ళీ హోమం ఉంటుంది, మరి గర్తన్యాసం ఉంటుంది, ప్రాణ ప్రతిష్ఠ, యంత్ర ప్రతిష్ఠతో కార్యక్రమం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు హారతిస్తారు. హారతితో ఈ పూట కార్యక్రమం అయిపోతుంది. హే జయ గంగాధర హర జయ గిరిజాధీశ స్వామి జయ గిరిజాధీశ త్వం మాం పాలయ నిత్యం త్వం మాం పాలయ నిత్యం కృపయా జగదీశ. హర 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 మహదేవ ఓం హర 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 మహదేవ. कैलासे गिरि शिखर कल्पद्रुम विपिने स्वामी कल्पद्रुम विपिने कुलजति मधुकर पुंजे कुलजति मधुकर पुंजे कुलजने गहने हो. हर 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 महादेवा ओम हर 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 महादेवा. तस्मिन् ललित सुदेशे शाला मणि रचिता स्वामी शाला मणि रचिता. तन्मध्ये हर निकटे तन्मध्ये हर निकटे गौरी मुद सहिता. हर 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 महादेवा ओम हर 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 महादेवा. विबुधमधु बृहदुप्यत् हृदये मुद सहित स्वामी हृदये मुद सहित. किन्नरगानं कुरुते किन्नरगानं कुरुते सप्तस्वर सहितं. हर 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 महादेवा ओम हर 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 महादेवा. धिन गीत थे थे धिन गीत थे थे मृदंग वादयते स्वामी मृदंग वादयते. कन कन ललिता वेणु कन कन ललिता वेणु मधुरं नादयते. हर 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 महादेवा ओम हर 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 महादेवा. सुंदर सकल शरीरे कृत भस्माभरणं स्वामी कृत भस्माभरणं. इति वृषभध्वज रूपं इति वृषभध्वज रूपं तापत्रयहरणं. हर 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 महादेवा. सुंदर सकल शरीरे कृत भस्माभरणं स्वामी कृत भस्माभरणं. इति वृषभध्वज रूपं इति वृषभध्वज रूपं तापत्रयहरणं. हर 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 महादेवा. अतिमृदु चरण सरोजं हृत्कमले धृत्वा स्वामी हृत्कमले धृत्वा. अवलोकयति महेशम् अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा. हर 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 महादेवा ओम हर 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 महादेवा.
నారాయణ నారాయణ జయ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ జయ నారాయణ నారాయణ ఓం లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ ఓం లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ జయ ఓం హర 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 మహాదేవ ఓం హర 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 మహాదేవ కర్పూరగౌరం కరుణావతారం సంసార సారం భవేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి భవం భవానీ సహితం నమామి ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థపదాయనే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం కాశీపురనివాసాయ కామితార్థపదాయనే విశాలాక్షి సమేతాయ విశ్వనాథాయ మంగళం రామలింగ ప్రభుం వందే జగత్కారణ కారణం త్రిపురాసురహంతారం భక్తకల్పమహీరుహం నీరాజనం దర్శయామి శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నమస్కరామి నమః పార్వతీ పతయే హర హర హరే రామలింగేశ్వర భగవాన్ కీ నారాయణ భగవాన్ కీ ఓం భవానీ మాతా కీ పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ పార్థాజనాయ విద్మహే కన్యకుమార ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాత్ మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి ప్రార్థయేత్ చెప్పండి అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయ దాసోహం ఇతి మాం మత్వ క్షమస్వ పరమేశ్వర మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే మయా ఆచరిత త్రయాన్విక దీక్ష అంగత్వేన సపరివార సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి ప్రతిష్ఠా మహోత్సవ ఆఖ్యే కర్మణి ద్వితీయ దివసే ప్రదోష సమయే ధాన్యాధివాస శయ్యాధివాస ఫలపుష్ప అధివాసనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః ఏతత్ ఫలం పరమేశ్వర అర్పణం అస్తు నమః పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ హర భవానీ రామలింగేశ్వర భగవాన్ కీ ఇక్కడితో కార్యక్రమం అయిపోయింది. ఇక్కడ తీర్థం ఇస్తారు అందరికి. ఉదయం మళ్ళీ 8:30కు వస్తే 12:30 వరకు కార్యక్రమం అయిపోతుంది. మామూలుగా ఎక్కడైనా సరే అన్నప్రసాదం పెట్టడమే చూసాం. మన ఇంట్లో ఆడవారికి ఏం ఇబ్బంది లేకుండా టిఫిన్ కూడా పెడుతున్నారు. పొద్దున్నే పెట్టారు కదా, టిఫిన్ కూడా పెడుతున్నారు. కాబట్టి పొద్దున టిఫిన్ చేసే పని కూడా లేదు. శ్రీకాంత్ గారు రేపు ఛాయ్ కాఫీ పెట్టిస్తే ఛాయ్ కూడా పెట్టుకోరు ఇంట్లో. ఇంకా తొందరగా వస్తారు. మరి ఆలోచింది. కాబట్టి అందరూ వచ్చి 12:30కి 11:30కి ముహూర్తము ప్రాణ ప్రతిష్ఠ. దేవతలు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే మంత్రాధీనంతో దేవత, మంత్రాల చేతి దేవతలు వస్తారు అని మనం నమ్ముతున్నాం. కాబట్టి అట్లా యంత్ర ప్రతిష్ఠ ప్రధానంగా, యంత్ర ప్రతిష్ఠ అయిన తర్వాత ప్రాణ ప్రతిష్ఠ. అక్కడ 3 రోజుల నుండి అక్కడ 5 కలశాలలో దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానం చేశాము. ఆ దేవతలలో ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తి అంతా కూడా స్వామి రామలింగేశ్వర స్వామికి ధారపోయడం జరుగుతుంది. నిన్న ఉదయం చెప్పాను, ప్రతిష్ఠ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఒక అబ్బాయిని కనడం. రేపు 11:30కి డ్యూ డేట్ ఇచ్చాడు భగవంతుడు. కన్సీవ్ అయిన తర్వాత డ్యూ డేట్ 11:30 అంటే ప్రతిష్ఠ జరిగేటువంటి సమయం. కాబట్టి అందరం కూడా వచ్చి ఆ ప్రతిష్టను వీక్షించి పూర్ణాహుతి ఉంటుంది, బలి ప్రదానం ఉంటుంది. ఇక్కడ దుర్బలి అని చెప్పి పెద్ద అన్నం రాసి చెప్పాడు. అన్నం చెప్పాడు చెప్పాలి. ముందు ఆవు చూడాలి, తర్వాత మనందరం దర్శనం చేసుకోవాలి స్వామిని. రేపు 12:30 వరకు కార్యక్రమం అయిపోతుంది. అందరికి కూడా అక్కడ గేట్ దగ్గర తీర్థం ఇస్తారు, ప్రసాదం ఇస్తారు. అందరూ కూడా తీసుకుని ఉదయం 8 గంటల వరకు వచ్చేయండి. కానీ వాళ్ళందరికీ చాలా శ్రమైంది. దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల పాపం నడిచినట్టున్నారు అందరూ కూడా. రేపటికి ఇన్ని సంవత్సరాల శ్రమ రేపు 11:30తో స్టార్ట్ అవుతుంది.
ఎందుకంటే ప్రతిష్ట చేయడం దేవాలయం కట్టడం అంతా కూడా 0.1% అంతే. బాబుని కనడం అనేటువంటిది 1%. వాడి పెంచడమే ముందున్నటువంటి కర్తవ్యం. ఇంత సుందరమైనటువంటి దేవాలయాన్ని కట్టడం ఒక ఎత్తు అయితే దీన్ని నిర్వహణ చేయడం ఇంకో ఎత్తు. దాని గురించి రేపు మాట్లాడుకుందాము. అందరూ కూడా తీర్థం ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ ఉదయం 8 గంటల వరకు చేయండి. బంద్ చేస్తాం.